Good morning, student. Welcome to the class. This is the 8th part of the chapter, solid state. And in this part, we'll discuss band theory, semiconductor, and magnetism. Conductivity of metal. You all know that metals conduct electricity in solid as well as molten state. The conductivity of metal depends upon the number of valence electron available per atom. On the basis of conducting ability, metal can be divided into three categories. Number one, conductor. Number two, insulator. And number three, semiconductor. Those substances whose conductivity range between 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse or Simon meter inverse, these are called conductor. All those substances whose conductivity ranges between 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 Simon meter inverse, those are called insulator. And semiconductors are those substances whose conductivity ranges between 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse or Simon meter inverse. So you all know that conductors can carry electricity, insulators cannot carry electricity, and conductivity of semiconductor is in between the conductor and insulator. That means its conductivity is less than that of conductor but more than that of insulator. So one thing you always have to remember that metals always conduct electricity whether it is in solid state or is in its molten state. For example, you can see copper or iron, they can conduct electricity in metallic form. Okay. Next is your band theory. Now what is band? Mainly the conductor, insulator and semiconductor, their properties are discussed on the basis of their chemical natures are discussed on the basis of band theory. Before going to details about band theory, let me first discuss what is band. The atomic orbitals of metal atoms form molecular orbitals which are so close in energy to each other as to form a band. That means you know that atomic, you already learned about molecular orbital theory in first year. So in chemical bonding chapter in first year, you have got the concept of molecular orbital theory, in which you have seen that when two atomic orbitals combines, then a molecular orbital is formed. Okay. In case of metal also, different type of molecular orbitals are formed. But when we were talking about the molecular orbitals of gases like oxygen, nitrogen in first day, you can imagine that the energy gap between the molecular orbitals are high. So we can easily differentiate, we can easily separate the different molecular orbitals of the gases. But in case of metal, the energy difference between the molecular orbitals are very low. So therefore, their molecular orbitals are overlapped with each other and their energy gap is so small that together all of the molecular orbitals form a band of molecular orbitals, and these molecular orbitals of metal together call a band. Okay, so what is band? So band is the collection of molecular orbital of the metals. Okay. Now there are two different type of bands. One is called valence band and other one is called conduction. The electrical properties of the material depends upon the number of electron in the outermost orbit. Say eta systemor outermost electron to outermost orbit to kiman electron ase hetu upor eta conductivity depend kore. Why? Because the inner electrons are tightly bound towards the nucleus and they cannot be ionized. But the valence electron, which are loosely bound towards the nucleus, and they decide, comparatively they are loosely bound, and they will decide the conductivity of the substance. Okay, these electrons are called valence electron. That means electrons which are present in the valence shell, they are called valence electron, and the band that is formed by these electrons are called
ভ্যালেন্স ব্যান্ড ওকে সো ভ্যালেন্স সেল মানে গম পাও তোমালোকে এটাকে আউটাৰমোস্ট সেল যিকোনো এটা মেটেলৰ আউটাৰমোস্ট সেলটোক আমি কি বুলি কওঁ ভ্যালেন্স সেল বুলি কওঁ তাত থকা ইলেক্ট্ৰন বিলাকক আমি ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন বুলি কওঁ আৰু সেই ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ যেটো বেন্ড ফৰ্ম কৰিব সেই বেন্ডটোকে আমি কি বুলি কম ভ্যালেন্স বেন্ড বুলি কওঁ In metallic conductors, the valence electrons are loosely attached to the nucleus. Even at ordinary room temperature, some valence electrons become free. They do not leave the metal surface but can move from atom to atom randomly. So you know that metal contain when we have discussed about the metallic solid, then we have already discussed that metallic solid consists of metal ions along with a sea of free electrons. That means metal contains large number of free electrons. এই free electrons বিলাক ক'ৰ পৰা আহে এই free electrons বিলাক হৈছে তাহাঁতৰ valence electron বিলাক যোনবিলাক বহুত বেছি লুজলি তাহাঁতি বাউণ্ড হৈ থাকে আৰু ইমানেই লুজলি বাউণ্ড হৈ থাকে মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত যে তাহাঁতৰ যিবোৰ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন বিলাক কি হয় তাহাঁতি ফ্ৰী হৈ পেলাই ওলাই আহে ঠিক আছে গুটেখিনি নহয় অলপ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন কি হৈ আহে তাহাঁতি নিউক্লিয়াছৰ এট্ৰেকশ্যনৰ পৰা অলপ ওলাই আহে আৰু সেইবিলাকে কি কৰিব পাৰে এটা এটমৰ পৰা ইটো এটমলৈ তাহাঁতি ৰেণ্ডমলি কি কৰি থাকিব পাৰে মুভ কৰি থাকিব পাৰে সেই ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনছ বিলাককে আমি কি বুলি কওঁ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ বুলি কওঁ এণ্ড দিছ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আৰ ৰেছপন্সিবল ফৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট থ্ৰু কণ্ডাক্টৰ্ছ সো মেটেল বিলাক যে আমাৰ সলিড ষ্টেটতে তাহাঁতি ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে সেই কণ্ডাক্টিভিটিটো কি কাৰণে হয় বিকজ অফ দ্য মুভমেণ্ট অফ দিছ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আৰু সেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক কোনবিলাক হয় যিবিলাক সেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক হৈছে লুজলি বাউণ্ড ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন অফ মেটেল আৰু এই যিবিলাক ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ থাকে সিহঁতি যিবিলাক সাধাৰণতে মুভ কৰি থাকিব পাৰে সেই ইলেক্ট্ৰনছ বিলাকে যেটো বেণ্ড ফৰ্ম কৰিব সেই বেণ্ডটোকে আমি কি বুলি কওঁ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড বুলি কওঁ ঠিক আছে সেই বেণ্ডটোকে আমি কি বুলি কওঁ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড বুলি কওঁ বুজি পালানে কথাটো সো ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে চোৱা এইটো হৈছে আমাৰ ভ্যালেন্স বেণ্ড ঠিক আছে তাৰমানে ভ্যালেন্স মলিকুলাৰ অৰবিটেলছ বিলাক ভ্যালেন্স এটমত ভ্যালেন্স সেলত থকা এটমিক অৰবিটেলছ বিলাকে লগ লাগি যিবিলাক মলিকুলাৰ অৰবিটেল ফৰ্ম কৰিব আৰু তাহাঁতৰ যেটো বেণ্ড হ'ব সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ ভ্যালেন্স বেণ্ড বুলি কওঁ আৰু যিবিলাক ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বিলাকে যেটো আমাৰ বেণ্ড ফৰ্ম কৰিব সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড বুলি কওঁ ঠিক আছে আৰু এতিয়া এই ভ্যালেন্স বেণ্ডটো যে এই ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স থাকে যেটো এনাৰ্জি ডিফাৰেন্স থাকে এটো দেখিছা লেফট সাইডে আমাৰ কি হৈছে এনাৰ্জি ইনক্ৰিজিং হৈ গৈ আছে সো ভ্যালেন্স বেণ্ড আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডৰ মাজত যেটো এনাৰ্জি ডিফাৰেন্স থাকে সেই এনাৰ্জি ডিফাৰেন্সটোকে আমি কি বুলি কওঁ বেণ্ড গ্যাপ বুলি কওঁ সো the difference between the top of the valence band and the bottom of the conduction band is called energy gap or it is called band gap it is also known as forbidden zone okay it is also known as forbidden zone বুজি পালানে কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড কোনে ফৰ্ম কৰে যিবিলাক ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ আছে তাহাঁতি কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড ফৰ্ম কৰে ভ্যালেন্স বেণ্ড কোনে ফৰ্ম কৰে যিবিলাক আমাৰ ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰনছ আছে সেইবিলাকে কি কৰে ভ্যালেন্স যিবিলাক ফ্ৰী হৈ থকা নাই সেইবিলাকে ভ্যালেন্স বেণ্ড ফৰ্ম কৰিব যে ভ্যালেন্সত থকা ইলেক্ট্ৰন যোনখিনি ফ্ৰীলি মুভ কৰি থকা নাই সেইখিনিয়ে ভ্যালেন্স বেণ্ড ফৰ্ম কৰিব আৰু যিবিলাক ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰীলি মুভ কৰি আছে তাহাঁতি কি কৰিব কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডটো ফৰ্ম কৰিব বা কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডত তাহাঁত থাকিব আৰু ভ্যালেন্স বেণ্ড আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ডৰ মাজত যেটো গ্যাপ থাকিব সেই গ্যাপটোকে আমি বেণ্ড গ্যাপ বুলি কওঁ বা এনাৰ্জি গ্যাপ বুলি কওঁ বা সেইটোকে আমি কি বুলি কম ফৰবিডেন জোন বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে সো বেণ্ড গ্যাপ ইন কণ্ডাক্টৰ ইনসুলেটৰ এণ্ড সেমিকণ্ডাক্টৰ এতিয়া চোৱা এই বেণ্ড গ্যাপটো কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত বা ইনসুলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত বা সেমিকণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে মেটেল বিলাক নৰমালি কি হয় কণ্ডাক্টৰ হয় ঠিক আছে সো এইটো হৈছে কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা মেটেল বিলাক নৰমালি কি হয় কণ্ডাক্টৰ হয় কণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় যেটো আমাৰ ভ্যালেন্স বেণ্ড আছে আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আছে সেই ভ্যালেন্স বেণ্ড আৰু কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড দুইটা কি হৈ থাকে ওভাৰলেপ কৰি থাকে তাৰমানে তাহাঁতৰ বেণ্ড গ্যাপটো কি হয় খুব কম হয় সেমিকণ্ডাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই বেণ্ড গ্যাপটো যেটো কণ্ডাকশ্যন বেণ্ড আৰু ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ মাজত যেটো গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটো খুব সৰু হয় অলপ গ্যাপ এটা থাকে আৰু ইনসুলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই বেণ্ড গ্যাপটো কি হয় খুব লাৰ্জ বেণ্ড গ্যাপ এটা থাকে ঠিক আছে এতিয়া এই গ্যাপটোৰ ওপৰত কেনেকৈ ডিপেন্ড কৰিব তাহাঁতৰ কণ্ডাক্টিভিটি চোৱা ইন কেস অফ কণ্ডাক্টৰ the band gap is very small or may be overlapped the valence band may be partially empty and the conduction band may be partially filled thus large number of electrons are available for conduction ঠিক আছে ইয়াত কি হয়
যে ইয়াত বেণ্ড গেপটো একেবাৰে কম বা মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তাহাঁতি ওভাৰলেপ কৰি থাকে ওভাৰলেপ কৰি থাকিলে কি হ'ব ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় মেটেলতো তোমালোকে জানাই যে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বেছি সো কণ্ডাকশন বেণ্ডটো ইয়াৰ কি হৈ থাকিব ফিল হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ ভ্যালেন্স বেণ্ডটো কি হৈ থাকিব অলপ এমটি হৈ থাকিব বুজি পাইছানে পাৰ্সিয়ালি ফিল হৈ থাকিব আৰু যেহেতু ইহঁতৰ মাজত বেণ্ড গেপটো একেবাৰে কম সো ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন কি হ'ব পাৰে কণ্ডাকশন বেণ্ডলৈ যাব পাৰে বা কণ্ডাকশন বেণ্ডতো অলৰেডি কণ্ডাক্ট কৰিব পৰা ইলেক্ট্ৰন খিনি আছে সো সেই কাৰণে সিহঁতৰ কি হ'ব কণ্ডাক্টিভিটিটো বেছি হয় কাৰণ কণ্ডাক্টিভিটি কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কণ্ডাক্টিভিটি ডিপেন্ড কৰিব এই কণ্ডাকশন বেণ্ডটোত কিমান ইলেক্ট্ৰন আছে সেইটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব কাৰণ এই কণ্ডাকশন বেণ্ডত থকা ইলেক্ট্ৰন খিনিয়ে কি কৰিব পাৰে মুভ কৰিব পাৰে আৰু তোমালোকে জানা যে সেই যিবিলাক মুভ কৰিব পৰা ইলেক্ট্ৰন তাহাঁতিয়ে কি কৰিব সলিডটোৰ কণ্ডাক্টিভিটি ডিটাৰমাইন কৰিব সো কণ্ডাকশন বেণ্ডত যিমান ইলেক্ট্ৰন থাকিব সেইটোৱে কি কৰিব আমাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ডিটাৰমাইন কৰিব সো মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ডাকশন বেণ্ডত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বহুত থাকে সো সেইকাৰণে কি হ'ব খুব সহজে ইলেক্ট্ৰিচিটি কেৰি কৰিব In case of insulator, the band gap is very large. The conduction band is empty at room temperature. Thermal energy is not enough to push valence electron into conduction band and thus no electrons are available for conduction. So electrical conductivity of insulator extremely small. So for example, আমি বেকেলাইট জানো বেকেলাইটটো কি হয় এটা কাৰ্বনেই নহয় জানো কাৰ্বনৰ সাবষ্টেন্সে হয় তো বেকেলাইটটো কি হয় তাহাঁতি ইনসুলেটৰ হয় বা যিকোনো বস্তু আমাৰ কাৰ্বনৰ সাবষ্টেন্স বিলাক সাধাৰণতে কি হয় গ্ৰাফাইটৰ কথা কোৱা নাই বাকি নৰমালি কি হয় ইনসুলেটৰ হয় বা যিকোনো আমাৰ কিছুমান বস্তু আছে যিবিলাক আমাৰ ইনসুলেটৰ হয় তো সেই ইনসুলেটৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এটো যেটো ভ্যালেন্স বেণ্ড হয় সেই ভ্যালেন্স বেণ্ডটো ফিল হৈ থাকে আৰু যেটো আমাৰ কণ্ডাকশন বেণ্ডটো এমটি হৈ থাকে কাৰণ সেইবিলাক কি থাকে তাত কোভেলেন্ট বন্ড থাকে আৰু কোভেলেন্ট বন্ড যদি থাকে কোভেলেন্ট মলিকুল যদি হয় কোভেলেন্ট মলিকুল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বন্ড নহয় একচুয়ালি কোভেলেন্ট মলিকুল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তাহাঁতি সেই মলিকুলছ বিলাক সাধাৰণতে তাহাঁতৰ ইলেক্ট্ৰনছ বিলাক ফ্ৰীলি মুভ কৰি থাকিব নোৱাৰে যেনেকৈ আমাৰ মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ মেটেলৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক আছে নন মেটেল একচুয়ালি নন মেটেলিক মলিকুল সো নন মেটেল বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তাহাঁতে কি হয় সাধাৰণতে ইলেক্ট্ৰন বিলাক তাহাঁতি ভ্যালেন্স সেলত মুভ কৰিব পৰা হৈ নাথাকে তাহাঁতি নিউক্লিয়াছৰ ইনফ্লুয়েন্সত থাকে সো সেইকাৰণে ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন বিলাক কি হৈ থাকে তাহাঁতৰ ভ্যালেন্স বেণ্ডত থাকে কণ্ডাকশন বেণ্ডত নাথাকে কাৰণ কণ্ডাকশন বেণ্ডত কোনবোৰ থাকে যিবিলাক মুভ কৰিব পাৰে বুজি পালানে সো এতিয়া কথাটো হল কি যে যেহেতু কণ্ডাকশন বেণ্ড আৰু ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ মাজত লাৰ্জ গ্যাপ আছে কণ্ডাকশন বেণ্ডটো এমটি ভ্যালেন্স বেণ্ডটোত কি আছে ইলেক্ট্ৰন আছে সো যদিও ভ্যালেন্স বেণ্ডটো ফিল্ড হৈ আছে কিন্তু ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ পৰা কণ্ডাকশন বেণ্ডলৈ ইলেক্ট্ৰন যাব নোৱাৰে কি কাৰণে ডিউ টু দ্য লাৰ্জ বেণ্ড গ্যাপ সো therefore it cannot conduct electricity insulator cannot conduct electricity কাৰণ তোমালোকে জানা যে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ কি থাকিব লাগিব এই যেটো কণ্ডাকশন বেণ্ড সেই কণ্ডাকশন বেণ্ডটোত আমাৰ কি থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব লাগিব আৰু সাধাৰণতে এই বস্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় ইনসুলেটৰ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কণ্ডাকশন বেণ্ডত ইলেক্ট্ৰন নাথাকে আৰু ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন কণ্ডাকশন বেণ্ডলৈ যাব নোৱাৰে বিকজ অফ দ্য লাৰ্জ বেণ্ড গ্যাপ ইন সেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এই বেণ্ড গ্যাপটো খুব কম হয় আৰু কম হোৱাৰ লগে লগে কি হয় যে ইয়াতো কি হয় কণ্ডাকশন বেণ্ডটো এমটি থাকে আৰু ভ্যালেন্স বেণ্ডটো ইয়াত ফিল থাকে অকল মেটেলৰ ক্ষেত্ৰতহে কি থাকে আমাৰ কণ্ডাকশন বেণ্ডটো অলপ ফিল থাকে ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ সেমিকণ্ডাক্টৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয় এটো আমাৰ কি হৈ থাকে এমটি হৈ থাকে ভ্যালেন্স বেণ্ডটো আৰু কণ্ডাকশন বেণ্ডটো আমাৰ কি কণ্ডাকশন বেণ্ডটো এমটি হৈ থাকে ভ্যালেন্স বেণ্ডটো আমাৰ কি হৈ থাকে ফিল্ড হৈ থাকে কিন্তু ইয়াত যেহেতু বেণ্ড গ্যাপটো খুব কম কণ্ডাকশন বেণ্ড আৰু ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ মাজত যেতিয়া বেণ্ড গ্যাপটো কম সো আমি যদি অকনমান টেম্পাৰেচাৰ যদি বঢ়াই দিও বা সুইটেবল কন্ডিশন যদি দিও তেতিয়া হলে কি হ'ব পাৰে এই ফিল্ড ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ পৰা এমটি কণ্ডাকশন বেণ্ডলৈ ইলেক্ট্ৰন কি কৰিব পাৰে মুভ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ইলেক্ট্ৰন কি কৰিব পাৰে মুভ কৰিব পাৰে আৰু মুভ কৰিলে কি হ'ব যেতিয়া ইয়াত এই কণ্ডাকশন বেণ্ডত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক কাৰেন্ট কি ইলেক্ট্ৰন থাকিব তেতিয়া কি কৰিব কাৰেন্ট কেৰি কৰিব সো সেইকাৰণে সেমিকণ্ডাক্টৰ বিলাক কি হয় সাধাৰণতে অলপ তাহাঁতৰ কণ্ডাক্টিভিটি বেছি হয় বিশেষকৈ টেম্পাৰেচাৰ যদি আমি বঢ়াই দিও তেতিয়া তাৰ কণ্ডাক্টিভিটি বাঢ়ি যাব ঠিক আছে আৰু আমাৰ ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে কি হয় সিহঁতি ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে কিছুমান টেম্পাৰেচাৰ ইয়াত কথাটো আহিবই বাট ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে তাহাঁতৰ কি হ'ব অলপমান ইলেক্ট্ৰন তাহাঁতি ৰুম টেম্পাৰেচাৰতে ফিল্ড ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ পৰা তাহাঁতি কণ্ডাকশন বেণ্ডলৈ জাম্প কৰিব পাৰিব আৰু যদি কণ্ডাকশন বেণ্ডলৈ ইলেক্ট্ৰনটো জাম্প কৰে তেতিয়া তাহাঁতি কি কৰিব পাৰিব ইলেক্ট্ৰিচিটি কেৰি কৰিব পাৰিব বুজি পালানে সো এনেকুৱা সাবষ্টেন্স বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ সেমিকণ্ডাক্টৰ বুলি কওঁ যিবিলাকত বেণ্ড গ্যাপটো বহুত সৰু হয় এতিয়া আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কি আমাৰ মেইনলি সেমিকণ্ডাক্টৰ বিলাক খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ তাহাঁতৰ কণ্ডাক্টিভিটি বহুত বেছিও নহয় আৰু বহুত কমো নহয় তাহাঁতক আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ আৰু সবচে ইম্পৰ্টেন্ট
হয় কি যে সেমিকন্ডাক্টৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো আমি ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে সো সেমিকন্ডাক্টৰ সাধাৰণতে দুটা ধৰণৰ থাকে one is called intrinsic semiconductor and other one is called extrinsic semiconductor intrinsic semiconductor means the semiconductor in its pure form and extrinsic semiconductor means semiconductor in which an impurity is added okay extrinsic semiconductor is of two types one is called p-type semiconductor and other one is called n-type semiconductor we'll discuss about all of them in later slides so first let me discuss about intrinsic semiconductor intrinsic semiconductor মানে কি যেবিলাক পিওর ফর্মত থাকে যেনেকে সিলিকন এটা সেমিকন্ডাক্টর ঠিক আছে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা এটো হচ্ছে সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর ইয়াত এটা সিলিকনৰ কেটা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন থাকে সিলিকনটো কাৰ্বনৰ গ্ৰুপৰ নহয় জানো গ্ৰুপ 14 সো তাহাতৰ ভ্যালেন্সত কেটা ইলেক্ট্ৰন আছে 4টা ইলেক্ট্ৰন আছে and one silicon atom overlaps with 4 other silicon atoms to form 4 covalent bond and silicon normally behaves as semiconductor at room temperature okay এতিয়া এক্সট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ কেতিয়া আহিব যদি আমি এই সিলিকন ক্ৰিষ্টেলটোৰ ভিতৰত আমি যদি বোৰন ভৰাই দিও বা আৰ্ছেনিক যদি ভৰাই দিও কিছুমান ইম্পিউৰিটিজ যদি ভৰাই দিও তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব এই সেমিকন্ডাক্টৰটোকে আমি কি বুলি কম এক্সট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ বুলি কম ঠিক আছে সো হোৱাট ইজ এক্সট্ৰিনসিক semiconductor in which intentionally impurities is added for making it conductive is known as extrinsic semiconductor next is doping of semiconductor এটা ডোপিংটো আমি কি কম সে এই যে আমি ইম্পিউৰিটি ভৰাই দিও এটা সেমিকন্ডাক্টৰৰ ভিতৰত যে আমি ইচ্ছা কৰি পেলাই ইম্পিউৰিটি ভৰাই দিও সেই প্ৰসেসটোকে আমি কি বুলি কওঁ ডোপিং বুলি কওঁ তাৰমানে ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰক এক্সট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ যেটো প্ৰসেস আছে দ্যাট প্ৰসেস ইজ কল্ড ডোপিং So what is doping? So the process of enhancement of the conductivity of a semiconductor by adding impurity is called doping. So what is the reason of doping? Why we add impurities to the semiconductor? In order to increase the conductivity of the semiconductor. Because at room temperature, the conductivity of semiconductor is very low. Okay? Now what is called p-type semiconductor? It is one. ইয়াত মই কম্পাৰিজনৰ কাৰণে প্ৰথমে এটো দিছে এটা ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ মই এটা পিকচাৰ দিছো এটো আছে সিলিকন সিলিকনটো কি হয় ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ ইয়াত ডোপিং কৰা নাই এটা খুব ভালকে মন কৰা এটা সিলিকন কেটা লগত বন্ড ফৰ্ম কৰি আছে চাৰিটা সিলিকনৰ লগত বন্ড ফৰ্ম কৰি আছে বাই শেয়াৰিং 4 আদাৰ ইলেক্ট্ৰনছ এতিয়া আমি যদি এটা বোৰন এটম ইয়াত ভৰাই দিও বোৰন এটমটো ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব বোৰনৰ ভ্যালেন্সি কিমান 3 সিলিকনৰ ভ্যালেন্সি কিমান 4 এতিয়া ইয়াত সিলিকনে কি হয় চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন সিলিকনৰ কি সাইডৰ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনৰ লগত চাৰিটা সিলিকনৰ লগত শেয়াৰিং কৰি আছে এই বোৰনটো চোৱা ইয়াত ইলেক্ট্ৰন কেটা ইয়াত মাইনাস দি বুজোৱা আছে 1 2 3 বোৰনটো তিনটাহে আছে ইলেক্ট্ৰন এটা এই সিলিকনটোৱে এটা লগত শেয়াৰ কৰিলে এটো সিলিকনে বোৰনৰ সেকেন্ড ইলেক্ট্ৰনৰ লগত সিলিকনৰ লগত বোৰনৰ ইলেক্ট্ৰনৰ লগত শেয়াৰ কৰিলে এই সিলিকনটোৱে বোৰনৰ থাৰ্ড ইলেক্ট্ৰনটোৰ লগত শেয়াৰ কৰিলে কিন্তু এই সাইডৰ সিলিকনটোৱে বোৰনৰ ইলেক্ট্ৰন নাই শেয়াৰ কৰিব কাৰণে সো এইখিতে আমাৰ কি হ'ব এটা ভয়েড আহিব নাই এটা হোল ক্ৰিয়েট হ'ব নাই কাৰণ সিলিকনটো চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে কিন্তু বোৰন যেটা দি দিলো বোৰনটো তিনটা ইলেক্ট্ৰন আছে ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন সো ইটো তিনটা সিলিকনৰ লগতহে শেয়াৰ কৰিব লাগিব সো 4 নম্বৰ সিলিকনটো কি হ'ব কিন ই শেয়াৰ কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰন নাথাকিব সো ইয়াত কি ক্ৰিয়েট হ'ব এটা হোল ক্ৰিয়েট হ'ব বুজি পালানে এই হোলটোৱে ইয়াৰ কি কৰিব কণ্ডাক্টিভিটিটো বঢ়াই দিব এটা হোলটোৱে কেনেকে কণ্ডাক্টিভিটি বঢ়াব পাৰে কাৰণ এই হোলটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ সাইডৰ কোবৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটা ইয়ালে মুভ কৰিব আকৌ জিটু ঠাইৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো মুভ কৰিলে হোলটো তালে তাৰ আকৌ নতুনকৈ এটা হোল ক্ৰিয়েট হ'ল নাই সো হোলটো শিফট কৰিলে আকৌ হেতু হোল মাৰিবৰ কাৰণে কি হ'ব আকৌ বেলেগ এটা জায়গাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন গুচি যাব আকৌ হোলটো তালে শিফট কৰিব সো এনে ধৰণে হোলটো কি হ'ব গোটেই ক্ৰিষ্টেলটো কি হৈ থাকিব হোলটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ থাকিব আৰু এই হোলটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনৰ হোলটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে মানে কি আলটিমেটলি ইলেক্ট্ৰন এটা ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে সো ইয়াত এনেকুৱা টাইপৰ যিবোৰ সেমিকন্ডাক্টৰ এই সেমিকন্ডাক্টৰটোকে আমি কি বুলি কম পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ সো পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ ইন পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ the charge carrier the enhancement of conductivity is because of the movement of holes বুজি পালানে এটা কেতিয়া আমি পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ পাম যদি সিলিকন বা জার্মেনিয়াম নরমালি সিলিকন সেমিকন্ডাক্টর হিসাবে কি ইউজ করা হয় সিলিকন আর জার্মেনিয়ামক ইউজ করা হয় এটা সিলিকন আর জার্মেনিয়ামক যদি আমি গ্রুপ 13 এটম দি পেলাই সিলিকনটো কি হয় গ্রুপ 14
যদি আমি গ্ৰুপ 13 এটম দি পেলাই যদি ডোপ কৰোঁ মানে ইম্পিউৰিটি এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ পাম সো পি টাইপ কেতিয়া হ'ব বুজি পালানে যেতিয়া আমি সিলিকন ইম্পিউৰিটি সিলিকন বা জাৰ্মেনিয়ামক তাত আমি কি দিম গ্ৰুপ 13 এটম দি পেলাই ডোপ কৰিম যেনেকৈ ধৰা ইণ্ডিয়াম গেলিয়াম এটসেট্ৰা এইবিলাক হৈছে গ্ৰুপ 13 এটম সো গ্ৰুপ 13 এটম দি যদি আমি ডোপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ পাম ঠিক আছে নেক্সট আহিলে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াত গ্ৰুপ 15 এটম ইম্পিউৰিটি হিচাপে এড কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতো সেই একে কথা ইয়াত আমি কি দিলো এন্টিমনিৰ ভ্যালেন্সি কিমান 5 সিলিকনৰ ভ্যালেন্সি কিমান আছিল 4 এতিয়াতো সিলিকন ইয়াতো চাৰিটা চাৰিটাকে ক্ৰিষ্টেলত সোমাই আছে এটা সিলিকনে চাৰিটা সিলিকনৰ লগত বন্ড ফৰ্ম কৰি এটা ক্ৰিষ্টেল বনাই আছে যেতিয়া মই ইয়াৰ মাজত এন্টিমনিক ভৰাই দিলো এন্টিমনিয়ে চাৰিটা সিলিকনৰ লগত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন শেয়াৰ কৰিলে ঠিকে আছে বাট এই 5 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ এক্সট্ৰা থাকি যাব না কাৰণ এন্টিমনি হৈছে গ্ৰুপ 15 এলিমেন্ট সিলিকন হৈছে গ্ৰুপ 14 এলিমেন্ট সিলিকনৰ ভ্যালেন্সি 4 কিন্তু এন্টিমনিৰ ভ্যালেন্সি কিমান 5 মানে তাৰ ভ্যালেন্সত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে 5টা ইলেক্ট্ৰন থাকে চাৰিটাইটো নৰমালি শেয়াৰ কৰিলে চাৰিটা সিলিকনৰ লগত কিন্তু 5 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো কি হৈ থাকিব ফ্ৰী হৈ থাকিব আৰু এই 5 নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো কি কৰিব গোটেই ক্ৰিষ্টেলটো কি হৈ থাকিব ঘূৰি থাকিব সো ইয়াত যেটো এনহান্সমেন্ট হৈছে ইলেক্ট্ৰিসিটি হেতু কিহৰ কাৰণে হৈছে এই যে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনটো মুভ কৰি আছে সেই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰাৰ কাৰণে কি হ'ব এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰৰ কণ্ডাক্টিভিটি কি হৈ যাব বাঢ়ি যাব সো এনেকৈ যদি আমি কেইবাটাও এন্টিমনি এটম যদি ভৰাই দিও প্ৰত্যেকটো এন্টিমনি এটমে কি কৰিব এটা এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন বহাই দিব নাই সো কি কৰিব কণ্ডাক্টিভিটিটো তাৰ বহাই দিব পাৰিব আৰু আমি তাক ৰেগুলেট কৰিব পাৰিম আমি কণ্ডাক্টিভিটি যিমান লাগে সিমান আমি এন্টিমনি তাত ভৰাব পাৰিম বুজি পাইছানে সো এই টাইপৰ সেমিকন্ডাক্টৰ যেটো ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কণ্ডাক্টিভিটি বাঢ়ে যেটো ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে কণ্ডাক্টিভিটি বাঢ়ে তাক আমি কি বুলি কওঁ এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ বুলি কওঁ আৰু এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ ইজ ফৰ্ম when silicon or germanium is doped with group 15 impurities group 15 impurities মানে antimony arsenic etc এইবিলাক phosphorus nitrogen এইবিলাক যদি আমি group 15 impurity দি পেলাই যদি আমি ডোপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ আমি পাম বুজি পালানে ওকে সো নেক্সট আহিলে ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টিজ অফ সলিড এতিয়া যে every substance around us has some magnetic properties in it আমিতো জানো যে ম্যাগনেটৰ ম্যাগনেটিক নেচাৰ আছে কিন্তু আসলতে কি হয় যে প্ৰত্যেকটো সাবস্টেন্সৰে অলপ হলো ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টি আছে কিহৰ কাৰণে ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টি আছে this magnetic property is due to the presence of electron so because every electron in an atom behaves like a small magnet ঠিক আছে তোমালোকে ফিজিক্সৰ এটা বস্তু পাইছা যে when a charged particle moves a electric field a magnetic field is created ঠিক আছে so when a charged particle moves it creates a magnetic field so electron to এটা charged particle হ'ব নাই so প্ৰত্যেকটো ইলেক্ট্ৰন মুভ কৰাৰ লগে লগে কি কৰিব এটা magnetic field create কৰিব না so each electron in an atom behaves like a tiny magnet small magnet এটা এই যে ম্যাগনেটিক নেচাৰটো আহিছে সেই ম্যাগনেটিক নেচাৰটো কি কাৰণে আহে ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেন্টৰ কাৰণে আহে এটো তুমি গম পালা এটা ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেন্ট কেটা টাইপৰ মুভমেন্ট আছে ইলেক্ট্ৰনৰ দুটা টাইপৰ মুভমেন্ট আছে ইলেক্ট্ৰনৰ মুভমেন্টক আমি কিহৰ লগত মিলাব পাৰো আমি প্ল্যানেটৰী মোশনৰ লগত মিলাব পাৰো যেনেকৈ প্ল্যানেটৰ দুটা মোশন আছে কি আছিল এটা আছে কি ৰিভলভিং আৰ্থৰ মোশনটো চোৱা আৰ্থ ৰিভলভস ৰাউন্ড দা সান আৰু আৰ্থ rotate in its own axis সো এটা আছে কি যে নিজৰ এক্সিছত কি rotate কৰি থাকে আৰু এটা আছে কি সূৰ্যৰ চাৰিফালে মুভ কৰি থাকে ঠিক তেনেকে ইলেক্ট্ৰন বিলাকেও কি কৰে নিজৰ এক্সিছত তাহাঁতি কি কৰে rotate কৰে আৰু লগতে কি কৰে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিফালে কি কৰে ৰিভলভ কৰে সো দুটা টাইপৰ ইলেক্ট্ৰনৰ মোশন আছে এটা আছে দা অৰবিটেল মুভমেন্ট এৰাউন্ড দা নিউক্লিয়াছ অফ এন এটম নিউক্লিয়াছৰ চাৰিফালে কি কৰে যেটো মোশন কৰে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ অৰবিটেল মোশন বা অৰবিটেল মুভমেন্ট বুলি কওঁ আৰু নিজৰ এক্সিছত যেনেকৈ ঘূৰি থাকে সেই নিজৰ এক্সিছত ঘূৰা মোশনটোক আমি কি বুলি কওঁ স্পিন মোশন বুলি কওঁ because it spins around its own axis so ইলেক্ট্ৰনে নিজৰ এক্সিছত স্পিন কৰিব আৰু লগতে কি কৰিব নিউক্লিয়াছৰ চাৰিফালে মুভ কৰিব আৰু এই দুইটা মোশনৰ কাৰণে কি হ'ব দুটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু এই ইলেক্ট্ৰন বিলাক ম্যাগনেটিক হয় because of its two motion one is called orbital motion and other one is called spin motion ঠিক আছে এতিয়া on the basis of magnetic property solids can be divided into the following categories আমি যে তাহাতৰ magnetic property ওপৰত বেস কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰো এই ক্যাটেগৰি কিটাত আমি ভাগ কৰিব পাৰো
এটা হৈছে কি প্যাৰামেগনেটিক, এটা হৈছে কি আমাৰ ডায়ামেগনেটিক, এটা কোৱা ফেৰোমেগনেটিক, এন্টি ফেৰোমেগনেটিক এণ্ড ফেৰিমেগনেটিক। সো মেগনেটিক নেচাৰ ক'বলৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা বস্তু আমি সঘনাই ইউজ কৰিম, সেইটো হৈছে কি মেগনেটিক মোমেণ্ট। Now, what is magnetic moment? The magnetic moment is the magnetic strength and orientation of a magnet or other object that produces magnetic field. So, তাৰ যিটো যিকোনো এটা সলিডৰ যিটো মেগনেটিক নেচাৰ, সেই মেগনেটিক নেচাৰটোকে আমি কি বুলি কওঁ সাধাৰণতে মেগনেটিক মোমেণ্ট বুলি কওঁ, যে তাৰ কিমান ষ্ট্ৰেংথ আছে আৰু সি কোনটো ডাইৰেকশ্যনত অৰিয়েণ্টেশ্যন হৈ আছে, সেই ষ্ট্ৰেংথ আৰু ডাইৰেকশ্যনটোকে আমি একেলগে কি বুলি কওঁ মেগনেটিক মোমেণ্ট বুলি কওঁ। বুজি পালানে? সো যেটো মেগনেটডালৰ যেটো ষ্ট্ৰেংথ আৰু তাৰ যেটো ওৰিয়েন্টেশন সেটোকে আমি কি বুলি কওঁ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট বুলি কওঁ। সো ম্যাগনেটিক মোমেন্টটো কি হ'ব এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি, কাৰণ তাৰ এটা কি আছে ডাইৰেকশ্যন আছে। এতিয়া আমি এই যে সাবস্টেন্স বিলাকৰ নাম কৈছো প্যাৰামেগনেটিক, ডায়ামেগনেটিক, ফেৰোমেগনেটিক, সিহঁত কি হয়নো একচুয়ালি আমি তাহাঁতৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। প্ৰথম কথাটো আহিলে কি ডায়ামেগনেটিক সাবস্টেন্স। তে ডায়ামেগনেটিক সাবস্টেন্স কোনবিলাক? যিবিলাক সাবস্টেন্স ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে ৰিপেল কৰে, magnetic field repel kore sebilake ami ki boli ko diamagnetic substance. So this category of substance are solid that are weakly repelled by magnet. They are weakly repelled by magnet. The material with diamagnetism have all paired electrons. Hence the magnetic dipole moment is cancelled. Example of diamagnetic substance are water, titanium oxide, sodium chloride, vanadium pentoxide, etc. These substances have a small magnetic dipole moment which is opposite to the magnetic field. Eta ki hobo je jetia eta substance jetia sob electron bilak paired up hoi thibo, paired hoi thokar loge loge tahator jitu motion ase সেই motionটো যেটো spin motion আছে সেই spin motionটো কি হৈ যাব cancel হৈ যাব। তোমালোকে জানা যে আমি যেটো spin motion ইয়াত দেখাইছো এই দিছেনে যেটো ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি থাকে। সো তোমালোকে জানা যে স্পিন মোশনৰ লগত আমাৰ এটা কোয়ান্টাম নাম্বাৰ ৰিলেটেড হৈ থাকে যেটোক আমি কওঁ স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বাৰ। স্পিন মোশন বা স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বাৰ দুটা ধৰণৰ থাকিব পাৰে। এটা হৈছে ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰিব পাৰে কি নহলে কেনেকৈ ঘূৰিব পাৰে এন্টি ক্লকৱাইজ। ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত ঘূৰিলে তাক আমি প্লাস আপ বুলি কওঁ আৰু ইটোক আমি কি বুলি কওঁ মাইনাস আপ বুলি কওঁ। এতিয়া যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন বিলাক পেয়াৰ্ড হৈ থাকিব তেতিয়া হলে কি হ'ব এটা ঘূৰিব ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত এটা ঘূৰিব এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত। সো পেয়াৰ্ড আপ হৈ থাকিলে এটাৰ মোশনটোৱে ইটোৰ মোশনটো কি কৰি দিয়ে কেনসেল কৰি দিয়ে। সো সেই কাৰণে যিবিলাক সাবস্টেন্সত ইলেক্ট্ৰন বিলাক পেয়াৰ্ড আপ হৈ থাকিব সেই সাবস্টেন্স বিলাকক কোনো ধৰণৰ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট নাথাকে আৰু তাহাতক কি কৰিব ম্যাগনেটিক ফিল্ডে উইকলি ৰিপেল কৰিব। এন্ড দিস সাবস্টেন্সেস are called diamagnetic substances. Now paramagnetic substance, they are opposite to diamagnetic substance. That means they contain unpaired electron, and due to the presence of unpaired electron they have a spin magnetic moment. Okay, they have a magnetic moment, they have a magnetic moment value, so they are weakly attracted by a magnetic field. So the substances in which at least one unpaired electron is present, this type of substance is called paramagnetic substance, and paramagnetic substance are weakly attracted by magnetic field. Okay, next ahile je ferromagnetic, antiferromagnetic aru ferrimagnetic substance. Etia normally কি হয় যে এই যিবিলাক সাবস্টেন্স আছে ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স বিলাকৰ তাহাতৰ কেইটামান আয়ন একেলগে গোট খাই লয় আৰু সেই গোট খাই পেলাই একেলগে তাহাতে কি কৰে এডাল সৰু ম্যাগনেটৰ নিচিনা বিহেভ কৰে। এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা মই কৈ আছো চোৱা এই লাইনটো চোৱা the ions of ferromagnetic substances group together in small regions to act like a tiny magnet. This small magnetic region is called a domain. Okay, so ferromagnetic substance বা যিকোনো ম্যাগনেটিক সাবস্টেন্সত কি হয় যে কিছুমান আয়নস তাহাতে কি হয় একেলগে গ্ৰুপ বান্ধি লয় আৰু সেই গ্ৰুপ অফ এটমস বিলাকে কি কৰে এডাল সৰু টাইনি ম্যাগনেটৰ নিচিনা কাম কৰে আৰু this small magnetic region is called domain. Okay, so domain to ki is a group of atoms that behaves like a small magnet. Okay, etia eta ferromagnetic substance tenekwa ki hoibo beleg beleg domain thikibo aru সেই domain bilak eta direction ot ki hoi thikibo orient hoi thikibo. Etia ki hoy upon application of a magnetic field these domains are oriented in the same direction. Even after the removal of magnetic field these domains remain oriented to form a permanent magnet. এই দুটো ferromagnetic substances
ইয়াত যিবিলাক ডমেইন আছে তাহাঁতৰো ডেফিনেটলি এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন থাকিব, মেগনেটৰ এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন আছে। সো যেতিয়া আমি এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এপ্লাই কৰিম, এপ্লাই কৰাৰ লগে এই ডমেইনবিলাক কি হ'ব, এটা ডাইৰেকশ্যনত সব, এইটো দেখিছেনে ফেৰোমেগনেটিক বুলি দেখাই থোৱা আছে, সববিলাক একে ডাইৰেকশ্যনত কি হৈ যাব, তাহাঁতি অৰিয়েণ্ট হৈ থাকিব। আৰু যেতিয়া তুমি সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন উঠাই দিবা, তাৰ পাছতো কি হৈ থাকিব, এই ম্যাগনেটিক ডমেইনবিলাক পাৰ্মানেন্টলি একেটা ডাইৰেকশ্যনত তাহাঁতি কি হৈ থাকিব, অৰিয়েণ্ট হৈ থাকিব। আৰু তেতিয়াই কি হৈ যাব, এটা পাৰ্মানেন্ট ম্যাগনেটৰ প্ৰডিউচ হ'ব। বুজি পালানে? সো ফেৰোমেগনেটিক সাবস্টেন্স বিলাককে কি কৰিব পাৰি, দে ক্যান বি পাৰ্মানেন্টলি ম্যাগনেটাইজ। এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে আমি যিবিলাক পাৰ্মানেন্ট ম্যাগনেট পাওঁ, সেই পাৰ্মানেন্ট ম্যাগনেটবোৰ একচুয়ালি কি হয়, তাহাঁতি ফেৰোমেগনেটিক সাবস্টেন্স হয়। আৰু তাত কি হ'ব যে এবাৰ যেতিয়া আমি প্ৰথম ম্যাগনেটিক ফিল্ড এখন এপ্লাই কৰিম, সব ডমেইন বিলাক একেটা ডাইৰেকশ্যনতে অৰিয়েণ্টেশ্যন হৈ যাব। আৰু যেতিয়া আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডখন ৰিমুভ কৰিম, তাৰ পাছতো এই অৰিয়েণ্টেশ্যনটো একেই হৈ থাকিব। ঠিক আছে? সো ইয়াৰ এক্সাম্পল হৈছে আইৰন, কোবাল্ট, নিকেল এটসেট্ৰা। আৰু এইবিলাক সাবস্টেন্সে কি কৰে, আমাৰ পাৰ্মানেন্ট ম্যাগনেট প্ৰডিউচ কৰে। নেক্সট আহিলে এন্টি ফেৰোমেগনেটিক সাবস্টেন্স। দিস সাবস্টেন্স পজেছ এ নেট জিৰো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট। ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ ম্যাগনেটিক নেচাৰ নাথাকে। হাউএভাৰ দে হ্যাভ দ্য সেম ডমেইন এজ ফেৰোমেগনেটিক সাবস্টেন্স। এতিয়া কি হয়, ফেৰোমেগনেটিক সাবস্টেন্সত যেনেকৈ আয়ন্সবিলাক লগ লাগি টাইনি ম্যাগনেটৰ কাম কৰে, ডমেইন প্ৰডিউচ কৰে, একেধৰণে এন্টি ফেৰোমেগনেটিক সাবস্টেন্সটো কি হয়, ডমেইনছ বিলাক থাকে, কিন্তু তাহাঁতৰ ডমেইন বিলাক কি হয়, ইকুৱেলি অপোজিট হয়। তাৰমানে এটা ডমেইন যদি এটা সাইডে অৰিয়েণ্টেশ্যন হৈ আছে, তাৰ নেক্সট ডমেইনটো কি হ'ব, তাৰ অপোজিট সাইডে অৰিয়েণ্টেশ্যন হৈ থাকিব। বুজি পালানে? দিজ ডমেইনছ আৰ অপোজিটলি অৰিয়েণ্টেড। ইয়াত যেনেকৈ দেখাইছো এন্টি ফেৰোমেগনেটিক, দেখিছেনে এই লাইনটো কি হৈছে, ৰাইট সাইডৰ ডাইৰেকশ্যন হৈ আছে, এইফালৰখিনি কি হৈছে, লেফট সাইডে হৈ আছে। সো তাহাঁতৰ কি হয়, since these domains are oppositely oriented, they cancel out each other and the result is a zero magnetic moment. So for example, manganese oxide, vanadium oxides are example of anti-ferromagnetic substances. আর তাহাঁতি কি কৰে, নৰ্মেলি ইহঁতক ৰিপেল কৰে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডত ইহঁতক কি হ'ব, ৰিপালচন কৰিব। সো এন্টি ফেৰোমেগনেটিক সাবস্টেন্সৰ কোনো ধৰণৰ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট নাথাকিব, সিহঁতৰ জিৰো ম্যাগনেটিক মোমেন্ট হ'ব, তাহাঁতক ম্যাগনেটে ৰিপেল কৰিব। তাহাঁতৰ কিন্তু ডমেইন আছে, কিন্তু সেই ডমেইনবিলাক কি হয়, তাহাঁতি এন্টি পেৰেলেল ডাইৰেকশ্যনত ৰেঞ্জ হৈ থকাৰ কাৰণে, এন্টি পেৰেলেল ডাইৰেকশ্যনত ৰেঞ্জ হৈ থকাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ কি হয়, ৰিজাল্টেণ্ট ডাইপল মোমেন্টটো কি হৈ যাব, জিৰো হৈ যাব। নেক্সট আহিলে ফেৰিমেগনেটিক সাবস্টেন্স। এটা ফেৰিমেগনেটিক সাবস্টেন্স কি হ'ব, দিস সাবস্টেন্সেস পজেছ লিটল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট। Hence, the magnetic moment of the domains of substances is aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal numbers. These examples are magnetite and ferrite. এটা ফেৰিমেগনেটিক সাবস্টেন্সবিলাক কি হয়, যে তাহাঁতৰ ডমেইন থাকে, ফেৰোমেগনেটিক, এন্টি ফেৰোমেগনেটিক, ফেৰিমেগনেটিক, গোটেইকেইটাৰে কি থাকিব, ম্যাগনেটিক ডমেইন থাকিব। তাৰমানে আয়ন্সবিলাক গোট খাই পেলাই এডাল টাইনি ম্যাগনেটৰ নিচিনা কাম কৰি থাকিব। কিন্তু ফেৰিমেগনেটিজমৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, যে সিহঁতি আনইকুৱেল নাম্বাৰত কি হ'ব, পেৰেলেল আৰু এন্টি পেৰেলেল ডাইৰেকশ্যনত অৰিয়েণ্টেশ্যন হৈ থাকিব। তাৰমানে তাতে ৰেণ্ডমলি এৰেঞ্জ হৈ থাকে, বুজিছানে, কেইটামান এফালে থাকিব, কেইটামান বেলেগ এফালে থাকিব, ৰেণ্ডমলি এৰেঞ্জ হৈ থাকে। আৰু ৰেণ্ডমলি এৰেঞ্জ হৈ থকাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ নেট ডাইপল মোমেন্টটো, নেট ম্যাগনেটিক মোমেন্টটো কি হয়, খুব কম হয়। আৰু সেই কথাটোৰ কাৰণে কি হয়, দিস সাবস্টেন্সেস আৰ উইকলি ম্যাগনেটিক অৰ দে হ্যাভ লিটল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট। বুজি পালানে? ফেৰিমেগনেটিজমত কি হয়, তাহাঁতি ৰেণ্ডমলি মুভ হৈ থাকে। ইয়াত একচুৱেলি এইটো বস্তুটোত অলপ বস্তুটো এন্টি পেৰেলেল টাইপতে আছে, বাট এইটো একচুৱেলি কি হয়, ইয়াতে ৰেণ্ডমলি, তাৰমানে দুটা যদি এইফালে আছে, তিনিটা এইফালে থাকিব, আকৌ দুটা এইফালে, এটা এইফালে, ৰেণ্ডমলি এই ডমেইনবিলাক কি হৈ থাকে, অৰিয়েণ্টেশ্যন হৈ থাকে। সো ৰেণ্ডমলি অৰিয়েণ্টেশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তাহাঁতৰ যিটো নেট ম্যাগনেটিক মোমেন্ট হ'ব, সেই নেট ম্যাগনেটিক মোমেন্টটো খুব কম হয়, কাৰণ আধাখিনি কি হৈ যাব, কেঞ্চেল হৈ যাব, অলপ অলপহে থাকিব। সো সেইকাৰণে তাহাঁতক কি হ'ব, লিটল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট থাকিব, আৰু সেইবিলাককে আমি কি বুলি কওঁ, ফেৰিমেগনেটিক সাবস্টেন্স বুলি কওঁ। সো ফেৰোমেগনেটিক, এন্টি ফেৰোমেগনেটিক আৰু ফেৰিমেগনেটিক তিনিওটাতে কি থাকিব, ম্যাগনেটিক ডমেইনছবিলাক থাকিব। এই ডমেইনবিলাক ফেৰোমেগনেটিকৰ ক্ষেত্ৰত সববোৰ একেফালেকে থাকিব, পেৰেলেল অৰিয়েণ্টেশ্যন হৈ থাকিব, আৰু সেইকাৰণে তাহাঁতৰ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট সবচে বেছি। এন্টি ফেৰোমেগনেটিজমত কি হয়, এন্টি পেৰেলেল ডাইৰেকশ্যনত থাকে, সো ৰিজাল্টেণ্ট ম্যাগনেটিক মোমেন্ট জিৰো হৈ যায়। আৰু ফেৰিমেগনেটিক সাবস্টেন্সত তাহাঁতি ৰেণ্ডমলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ থাকে, সো তাহাঁতৰ ভেৰি লিটল ম্যাগনেটিক নেচাৰ থাকে। Okay, so that is all about your magnetism of solid. Okay, thank you.